آداب عرض ہے ADN اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں صدیقی محمد اظہر۔ خبروں کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں آج کی چند اہم خبروں پر ایک نظر۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی جینتی آج منائی گئی۔ طلبہ میں کتابیں تقسیم کی گئی، ڈرائنگ کے مقابلے کا اہتمام اور بچوں نے پیزا کی لذت حاصل کی۔ خواتین کے لیے ہمہ لسانی ادبی نشست کا اہتمام۔ اور رکن پارلیمنٹ سید امتیاز جلیل کی کوشش سے شروع ہوا مہسمال راستے کا کام۔ انجمن اہل قلم، کفیل ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی اور بنت حوا گروپ کے اشتراک سے خواتین کی ہمہ لسانی ادبی نشست کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس نشست میں پریا دھارورکر، مینل پاٹل، ڈاکٹر شہباز باسی، ڈاکٹر ریحانہ سمیت اردو شاعرات نے ادبی جواہر پارے بکھیرے۔ یہ پروگرام فردوس فاطمہ کی کاوشوں سے کامیاب ہوا۔ قدم سفر زیست کے ہر موڑ پہ رو پڑے قدم، پار اس دنیا کے مجھے کہیں تو جانا تھا، تعبیر ہی نہ ملے کہیں جس کی کوئی، مجھ کو آنکھوں میں وہی خواب سجانا تھا۔ رنج و الم، دکھ اور تنہائی کے ستم، رنج و الم، دکھ اور تنہائی کے ستم، سمٹا ان لفظوں میں حیات کا فسانہ تھا۔ عمر جواں ہوتی رہی پی کے لہو جگر، شجر حیات کا یہی تو آب و دانہ تھا۔ لب جسے گنگنا نہیں پائے کبھی، لب جسے گنگنا نہیں پائے کبھی، دل کو یاد تیرے ہی نام کا ترانہ تھا۔ زندگی پر چند اشعار۔ اجنبی پرچھائیوں میں ڈھل کے، اجنبی پرچھائیوں میں ڈھل کے کس کس موڑ پہ ڈرائے گی زندگی، اجنبی پرچھائیوں میں ڈھل کے کس کس موڑ پہ ڈرائے گی زندگی، تکو میری بازگشت سے بچو، آواز وہی ہر طرف سنائے گی زندگی۔ خواہ مخواہ آئینے پہ شک گیا میرا، خواہ مخواہ آئینے پہ شک گیا میرا، کہاں خبر قد و قال چرائے گی زندگی۔ الجھے سوالوں کا تسلسل ہے زندگی، الجھے سوالوں کا تسلسل ہے زندگی، ڈوبتے سایوں کا تخیل ہے زندگی۔ کس طرح دیکھتے کوئی چہرہ مکمل، کس طرح دیکھتے کوئی چہرہ مکمل، آئینہ دراروں کا مسلسل ہے زندگی۔ دو پل کا تھا ملا صاحبہ راہ میں، دو پل کا تھا ملا صاحبہ راہ میں، عمر بھر چلنے کا تحمل ہے زندگی۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لکھا جاتا ہے اسپتالوں میں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لکھا جاتا ہے اسپتالوں میں، اور وہیں پر مار دیا جاتا ہے اسے گربھ میں ہی پیدا ہونے سے پہلے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لکھا جاتا ہے گاؤں کی دیواروں پر، اور گھٹ کر رہ جاتی ہے انہی دیواروں میں اس کی آواز۔ بہا دیا جاتا ہے اسے بالغ ہونے سے پہلے۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ لکھا ہوتا ہے اسکولوں کالجوں میں، گیان کے یہ مندر ہے۔ سیاسی سازش کا شکار بنتے ہیں جب روک دیا جاتا ہے اسے شکشا کے لیے ساوتری بائی بننے سے پہلے۔ بس دنیا کی ان بدنام گلیوں میں نہیں لکھا جاتا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، بھلا وہاں کیسے لکھے گا؟ دھیان سے سنیے گا۔ جہاں بچانے کو کچھ بھی نہیں بچتا ہے، بچایا تو پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ لپسٹک پاؤڈر اور چمکیلے لباس سے چھپاتی ہے عورتیں اپنا درد اور زخموں کے نشان، کیونکہ وہاں درد کو دیکھنے والا کوئی نہیں۔
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है जो नारी के लिए नहीं केवल कहने के लिए है। यहाँ पे ये कविता समाप्त। दूसरी एक कविता है जिसका नाम है नाम। What about India? Every corner of the world. The title of my poem is Me Too. When simply I think about you, the voice comes to say Me Too, the same as you. You are the shining star in the vicious world. They are to smash the meteorite from the sky. It is not about India. Every corner of the world says the same. When you are Me Too, Me Too. Listen to me, hey heartless guy. I'm not there always to shy. I'm not the object for lust. I'm your destiny. I'm your strength. Recall when you were about to cry. When you were about to try. Look at back. Find your mother. Find your friend. Find your daughter. Many roles to play. But why? I can see only one in you. Be the change, be the light, be the one who acclaim me, be the one to save me from me too, then to love the life we do. Thank you so much. This is about Me Too, and I usually try to write not only in English but Hindi, Marathi, and these 3 languages I have mastered over, and I'm trying to have the same scenario and I wrote one poem regarding the subject Prakriti. I am the member of Antarashtriya Mahila Kavya Manch, Chenas madam. So there only this topic has been assigned to us, and then I wrote this poem and it got published in MGM's magazine also, Divalia. So I would like to read this poem also in Hindi, Prakriti. आज भारत के पहले वज़ीर आज़म आजहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। आज का दिन यौम अतफ़ाल के तौर पर भी मनाया जाता है। पंडित नेहरू के यौम पैदाइश पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया था। यौम अतफ़ाल के ज़िम्न में सिद्धार्थ गार्डन में ड्राइंग के मुकाबले का एहतमाम किया गया था। यौम अतफ़ाल के मौके पर बच्चों ने पिज़्ज़ा की लज्जत हासिल की। आज भारत के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाई गई। आज का दिन यौम अतफ़ाल के तौर पर भी मनाया जाता है। इस ज़िम्न में शहर में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स का एहतमाम किया गया था। पंडित नेहरू के छावनी के मुजस्समे पर खराज अक़ीदत पेश किया गया। सिद्धार्थ गार्डन में यौम अतफ़ाल के सिलसिले में ड्राइंग का मुकाबला रखा गया था, जिसमें स्कूली तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शहर में झोपड़ियों में रहने वाले 150 बच्चों को शहर की मशहूर होटल में बिठाकर पिज़्ज़ा खिलाया गया। इस मौके पर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आई। महानगरपालिका औरंगाबाद शिक्षण विभाग आणि इको ग्रीन फाउंडेशन औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जयंतीनिमित्त म्हणजे बालदिनानिमित्त आपण हा बालकांसाठी उपक्रम राबवलेला आहे चित्रकला स्पर्धेचा। आणि मुख्य उद्देश आमचा असा होता की कोरोनानंतर सर्व विद्यार्थ्यांनी एकत्रित यावं, एकत्रित खेळावं, एकत्रित बागडावं आणि पर्यावरणाची त्यांना माहिती व्हावी, हा आमचा उद्देश आहे। या स्पर्धेसाठी किमान शहरातील खाजगी आणि मनपाच्या शाळांमधून 2000पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला आहे। चित्रकला हा मुलांचा आवडीचा विषय असतो। त्यात चित्रकलेच्या आपण विषय असे निवडले की ते पर्यावरणाशी संदर्भात आहे। पुढची पिढी जर आपल्याला व्यवस्थित घडवायची असेल तर त्यांना पर्यावरणाचं महत्त्व पटणे तेवढं आवश्यक आहे। पर्यावरणाचं महत्त्व पटवून त्यांनी एकत्र येणंही तेवढंच आवश्यक आहे। हीच पिढी पुढे आपलं भविष्य घडवणार आहेत आणि ह्याच गोष्टीचा विचार करून आज बालक दिनानिमित्त ही स्पर्धा आपण म्हणजे इको ग्रीन फाउंडेशन औरंगाबाद जी पर्यावरण संस्था आहे ती आणि महानगरपालिकेचा शिक्षण विभाग यांनी संयुक्त विद्यमाने एकत्रितपणे आयोजित केली आहे। सध्या घडीला 2000पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी यात सहभाग घेतलेला आहे। यात महानगरपालिकेच्या शाळा, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, खाजगी शाळा म्हणजे माध्यमाचंही इथे बंधन नाही आहे। उर्दू, मराठी, इंग्लिश, हिंदी सगळ्या माध्यमातील मुलं अगदी छान एकत्रितपणे चित्र काढता आहेत। मुलांना चित्र काढण्याच्या आनंदाबरोबरच त्यांना थोडंसं खाऊ वाटपही होणार आहे आणि पर्यावरणाविषयी थोडीशी जागृती पण आम्ही मुलांच्या मनात करून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत। यामध्ये किती शाळा सहभागी झाल्या? यामध्ये सध्या 70 शाळांचा रजिस्ट्रेशन आहे आणि काही शाळांचे रजिस्ट्रेशन नसून त्यांची मुलं स्वतः
उत्स्फूर्तपणे इथं पॅरेंट्सने आणलेली आहेत. निश्चितच मुलांच्या मनात इतकी उत्सुकता येणे एकत्र येण्यासाठी, कारण गेली 2-3 वर्ष मुलं एकत्रित आलेली नाही आहेत. शाळेत कुठेतरी शाळेतून ट्रिप गेलेल्या नाही आहेत. म्हणजे मुलं काय, मुलांचे पालकसुद्धा तेवढेच उत्सुक आहेत. पालकांनी अक्षरशः 7 वाजता आमच्याबरोबर, स्पर्धेची वेळ 9 ते 11 होती, पालकांनी 8 वाजता रिपोर्टिंग करायचं होतं, पण पालक 7 वाजता आमच्याबरोबर गेटवर हजर होते. इतकी उत्सुकता होती आज मुलांमध्ये. पूर्ण नाव काय? निलेश राम शिंदे. बरं, आज आपण इथे कशासाठी आलो होतो? पिझ्झा खायला. याच्या आधी पिझ्झा खाल्ला होता? नाही, कसा वाटला पिझ्झा? चांगलं वाटलं. चांगला वाटला. नाव काय? सूरज पूर्ण नाव काय? सूरज प्रकाश शिंदे. आज आम्ही पिझ्झा खाल्ला आणि बहुत आवडलं. याच्या आधी कधी तुम्ही आले होते पिझ्झा खायला? पहिल्यांदाच पिझ्झा खाल्ला? आवडला? आज आपण पाहतो घरोघरी लहान मुलांना बर्गर, पिझ्झा, गार्लिक ब्रेड अशा अनेक फास्ट फूडच्या पदार्थांनी भुरळ घातलेली आहे. परंतु समाजामध्ये अशी अनेक मुलं आहेत ज्या मुलांना त्यांचे पालक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्यामुळे हे पदार्थ देऊ शकत नाही. आज बालदिनाच्या निमित्ताने आस्था देविका संस्थांनी या मुलांना पिझ्झा खाऊ घातला. त्यांची फरमाईश म्हणून वडापाव खाऊ घातला आणि आईस्क्रीमही खाऊ घातले आणि त्यामुळे आज मुलं तुम्ही बघू शकता सगळेजण खूप आनंदात आहेत. आपल्या आनंदामध्ये दुसऱ्यांना सहभागी करून घेणं हाच खरा बालदिन आहे. रीड एंड लीड फाउंडेशन औरंगाबाद की जानिब से स्कूली तलबा को पंडित जवाहरलाल नेहरू की ज़िंदगी पर तहरीर की गई किताबें तकसीम करके यौम अतफाल मनाया गया. 1889 ईस्वी को सिर्फ नेहरू खानदान ही में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में खुशी का दिन है, क्योंकि मोतीलाल के घर जिस बच्चे का जन्म हुआ वो बच्चा तहरीक आज़ादी का सिपाही और हिंदुस्तान का पहले वजीर आज़म बना, जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था. पंडित जवाहरलाल अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अंग्रेजी माहौल कायम किया. घर में बचपन पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 15 बरस के हुए तो उनके वालिद ने उन्हें लंदन भेजने का प्रोग्राम बनाया और उनके कुछ अंग्रेज दोस्तों की मदद से उन्हें लंदन के एक मशहूर स्कूल में दाखिला करवाया. 18 साल की उम्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, जानते बोला, पहले को बोला, देखिए आपने, आपका बोला नहीं है, ये आपका दिन है और हर तरफ खुशियाँ मनाई रही है. हमारे मुल्क में पहले वज़ीर आज़म बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो बच्चों को बहुत चाहते थे. अच्छा, उनके कपड़े पर एक खास चीज होती थी. क्या थी उनके ड्रेस में? कुछ शेरवानी में क्या बोलो, दोस्त बोलो, क्या बात. उनकी पहचान थी, साफ सफाई का बहुत ख्याल रखते थे. वो साफ ख्याल रखते ना अपने स्कूल का, गंदगी नहीं करते, कचरा नहीं करते, चिप्स के पैकेट इसको आपके जो है स्कूल बैग में रखते, बाहर नहीं फेंकते. तो एक मरतबा नागपुर संतरे बहुत मशहूर है, जानते ना, अपने सुना माता में नागपुर संतरे हैं. तो एक मरतबा आप नागपुर गए थे, वहाँ पार्क में बैठे और बेहतरीन संतरे लाके दिए वहाँ पर. माँ महफूज तो घर महफूज मुहिम के तहत आज तक 3,43,534 खवातीन की जांच की गई और 40,271 खवातीन की मुफ्त खून की जांच की गई. मेडिकल ऑफिसर पारस मंडलेचा ने एडीएन से बातचीत करते हुए मज़ीद मालूमात दी. माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित ही जी महाराष्ट्र शासनाने जी मोहीम मागच्या नवरात्रापासून चालू केलेली आहे पूर्ण राज्यामध्ये, त्यामध्ये औरंगाबाद महानगरपालिका इथे ही मोहीम अत्यंत प्रभावीपणे राबवल्या जात आहे. माननीय प्रशासक चौधरी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही जी मोहीम आहे, या मोहिमेमध्ये विविध प्रकारचे कॅम्प्स आपण सर्व आरोग्य केंद्रामध्ये, आजूबाजूचे जे काही स्लम एरियाज आहेत, काही कॉलेजेस आहेत, बचत गटचे काही भाग आहेत, तर या सर्व ठिकाणी आपण कॅम्प्स अरेंज केलेले आहेत. कॅम्प्समध्ये जे काही आहे तर फक्त तपासणी कॅम्प नसून जे काही स्क्रीनिंग कॅम्प आहेत, तर उदाहरणार्थ मॅमोग्राफी कॅम्प आहे, त्याच्यानंतर सोनोग्राफी कॅम्प आहे, पॅप्समियरचा कॅम्प आहे, त्याच्यानंतर किशोरवयीन मुलींना जे काउन्सिलिंग आहे त्याच्याबद्दलचं आहे, अबाउट हायजीन, हे जे हाय रिस्क प्रेग्नन्सी आयडेंटिफिकेशन, त्याच्यानंतर ह्या ज्या ANC मदरच्या सोनोग्राफी जे आहेत त्या सोनोग्राफी करून घ्यायचं. तर हे सर्व विविध कॅम्प केलेले आहेत आणि या कॅम्पमध्ये आत्तापर्यंत 3,43,000
18+ वुमेन्स आणि गर्ल्स ह्याच्यामध्ये तपासणी झालेली आहे. गुज़िश्ता सनीचर को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने शहरियों को इंतबाह दिया था कि 3 यौम में गैर कानूनी होर्डिंग्स निकाली जाए, वरना पीर को कार्रवाई करते हुए होर्डिंग्स निकाले जाएंगे। चुनांचे आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गैर कानूनी होर्डिंग्स निकालने की कार्रवाई शुरू कर दी। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर नीज एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने शहर के होर्डिंग्स का जायज़ा लिया था और सनीचर को शहरियों को इंतबाह दिया था कि अपने खुद के होर्डिंग्स निकाल लें। वाज़ेह हो कि लोग बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स चौराहों और सड़कों पर लगाते हैं, इससे भी आलूदगी फैलती है। आज बरोज़े पीर बहुत सारी होर्डिंग्स नहीं निकाली गई। इस पर आज कॉरपोरेशन के अमले ने गैर कानूनी होर्डिंग्स निकालने की शुरुआत कर दी। ये मुहिम एडिशनल कमिश्नर रविंदर निकम की क़यादत में चलाई जा रही है। इस मुहिम में म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजिमीन शामिल हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के डीन के ओहदे का चार्ज आज डॉक्टर संजय राठौड़ ने संभाला। एडीएन से बात करते हुए उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। आज सकाळपासून कॅज्युअल्टी क्वार्टर्स आणि बॉईज हॉस्टेल इथला राऊंड घेतला। बरेचसे प्रश्न आहेत, स्वच्छतेचे प्रश्न आहेत, बघितलं। कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थिती होती, त्यांना आज कॉल केलेला आहे, त्यांच्याविषयी एक्सप्लेनेशन विचारलं जाईल। त्याच्यानंतर आता कॉलेज काउन्सिल होणारच आहे। बरेचशा गोष्टी आहेत, त्याच्यामध्ये एक नवीन बिल्डिंगचं जे डिमॉलिशनचा प्रस्ताव आहे तो आजच्या आज कॉलेज काउन्सिलमध्ये त्याच्याविषयी मान्यता घेऊन त्याला मार्गी लावलं जाईल। आणि पार्किंगचा मेन इश्यू जो आज मी डिस्कस केला आणि त्याच्यावर रस्ता असा आहे की याच्यानंतर पार्किंग ही पूर्ण ग्राउंडमध्ये जाईल, कुठलंही व्हेकल हे तिथून मध्ये येणार नाही। त्याच्यासाठी जे योग्य ते संघटना हे आहेत, एजन्सी आहे, जसे ट्रॅफिक पोलीस किंवा सिक्युरिटी, यांना सूचना दिलेल्या आहे। PWDला पण बोलवण्यात आलेलं आहे, पोलिसांना पण बोलवण्यात आलेलं आहे आणि सोमवारपासून कमीत कमी पार्किंगची व्यवस्था मार्गी लागेल आणि बाकीचे प्रश्न वेळेनुसार जसं जसं परमिसेबल आहे तसं सोडवलं जाईल। अस्वच्छतेच्या बाबतीत काय काय आढळलं आपल्याला? असं जशा सगळ्या रुग्णालयामध्ये असतात, गुटखा तंबाखू खाऊन थुकणे, हे काय डॉक्टर थुकत नाही की नर्स थुकत नाही, पेशंटचे नातेवाईक ते आयडेंटिफाय झालेले आहेत। काही जे कर्मचारी आहेत त्यांना पण आयडेंटिफाय केलेलं आहे आणि त्याचे लवकरच बंदोबस्त केला जाईल। काही ठिकाणी आहेत तिथं भंगार सामान पडलेलं आहे, ते उचलून तिथून बाजूला काढायचं सूचना देण्यात आलेल्या आहे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से लिए जाने वाले 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात के औकात माजी की तरह कर दिए गए हैं, यानी गुज़िश्ता इम्तिहानात में आधे घंटे का जो इजाफी वक्त दिया गया था इसे मनसूख कर दिया गया है। बोर्ड की जानिब से एडीएन को इसकी इत्तला दी गई। सानवी व आला सानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से लिए जाने वाले 10वीं और 12वीं जमात के पर्चों के औकात माजी की तरह किए गए हैं। गुज़िश्ता इम्तिहानात में कोरोना वबा की वजह से तलबा की स्टडी नहीं हुई थी, इसलिए आधा घंटा इजाफी वक्त दिया गया था, लेकिन इस साल स्कूल्स और कॉलेजेस पाबंदी से जारी हैं, इसलिए इजाफी वक्त मनसूख कर दिया गया है। यानी अब इम्तिहान में हर मजमून के लिए साबिक़ा की तरह वक्त रहेगा। इसकी इत्तला बोर्ड ज़राए ने दी। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने खुल्दाबाद से महसमाल रास्ते का काम शुरू करने की हिदायत दी थी। इसके पस मंज़र में 4 यौम में यानी आज से रास्ते के काम की शुरुआत हो गई। रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील ने 11 नवंबर को अवामी तामीरात महकमे के चीफ इंजीनियर को मशहूर सयाहती मुकाम महसमाल की जानिब जा रहे खुल्दाबाद से महसमाल के तामीरी काम को फ़ौरन शुरू करने की हिदायत दी थी। इसके मद्देनज़र 4 यौम में ही यानी आज काम का आगाज़ हो गया। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील के पास महसमाल की तफरी करने वाले सयाहों और अक़ीदतमंदों ने मुतालबा किया था कि इस रास्ते को सही किया जाए, क्योंकि इस रास्ते पर गाड़ियां चलाने के लिए कसरत करना पड़ता है। कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हैं और रास्ता पहाड़ के ऊपर जाने का होने की वजह से हादसात का ख़तरा लाहक होता है। इम्तियाज़ जलील की मुदाखलत से ये काम जल्द शुरू हो गया। देखना यह है कि ये काम कितने दिनों में मुकम्मल होगा। भारत नगर गली नंबर 4, रेणुका नगर, विजन दुर्गा माता चौक, गारखेड़ा इलाके के रिहायशियों की जानिब से पानी के टैंकर के लिए प्रोजॉन मॉल के रोड पर
पानी की टाकी पर एहतजाज किया गया। गारखेड़ा इलाके के लोगों को सर्दियों में पीने के पानी के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। इस साल बारिश भी शदीद हुई, तालाब और डैम्स लबरेज हो गए, लेकिन भारत नगर गली नंबर 4, रेणुका नगर, विजन दुर्गा माता चौक, गारखेड़ा इलाके में कारपोरेशन का पानी का टैंकर नहीं आता है। इस मुतालिबे पर मुकामी अफराद ने प्रोजोन मॉल रोड पर वाक़े पानी की टाकी पर एहतजाज किया और मुतालबा किया कि हमें टैंकर्स के ज़रिए से पानी फराहम किया जाए। इतवार को शाम के वक्त आकाशवाणी चौक के बैरिकेड्स हटाकर तजुर्बा किया गया था। आज जवाहर कॉलोनी के शहरियों ने एहतजाज करते हुए हमेशा के लिए बैरिकेड्स हटाने का मुतालबा किया। औरंगाबाद शहर के आकाशवाणी चौक पर कल शाम बैरिकेड्स हटाकर आमद-रफ्त का तजुर्बा किया गया था। इस पर मुकामी अफराद में खुशी का माहौल था, लेकिन आज दोबारा बैरिकेड्स लगाए गए, इसलिए जवाहर कॉलोनी के मुकामी अफराद ने एहतजाज करते हुए बैरिकेड्स हटाने का मुतालबा पुलिस इंतज़ामिया से किया है। वाज़ेह हो कि ये रास्ता बंद करने से शहरियों को दिक्कतों का मुकाबला करना पड़ता है। रास्ता अगर खुला नहीं किया गया तो एहतजाजियों ने रास्ता रोको का इशारा दिया। गेल्या 8-10 महिन्यापासून आम्ही हा रस्ता खुला करण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत। प्रत्येकाला आम्ही अर्ज केलेले आहेत, सगळ्यांना निवेदन देऊन झालेत, पण तरी कोणी त्याची दाद घेतली नाही। हे आंदोलन नागरिकांचं आहे, कुठल्याही पक्षाचं नाही, सर्व नागरिकांचं आणि व्यापाऱ्यांचं आहे। त्याच्यामुळे याचा आवाज प्रशासनाने याची दखल घेऊन हा रस्ता कायमस्वरूपी जसा पूर्ववत होता तसा कायमस्वरूपी खुला करण्यासाठी हे तीव्र आंदोलन केलेलं आहे। आज फक्त एक निदर्शने करत आहोत, पण याच्यानंतरही जर आमचा आवाज ऐकला गेला नाही तर याच्यापुढे तीव्र आंदोलन करून रस्ता रोको करण्यात येईल किंवा आम्ही हायकोर्टात सुद्धा पिटिशन दाखल करणार आहोत। ही प्रशासनाला नम्र विनंती आहे की आता याच्यानंतर आमचा अंत पाहू नये। नागरिक कृती समितीतर्फे आम्ही निदर्शने करीत आहोत। आकाशवाणी चौक तत्काळ खुला करावा यासाठी आम्ही निदर्शने करीत आहोत। यापूर्वी 2 जणांचे जीव इथे रस्ता ओलांडताना गेलेले आहे। मागील 8 महिन्यापासून हे आमचं जन आंदोलन सुरू आहे। यापूर्वी आम्ही सगळ्या प्रशासनाला, कलेक्टर असो, कमिशनर असो, विभागीय आयुक्त असो, सगळ्यांना दाद मागितली, एकानेही आमचा आवाज ऐकला नाही। त्यामुळे आज आम्ही रस्त्यावर उतरलेलो आहे। लोकशाही मार्गाने आम्ही आंदोलन करत आहे। माझी प्रशासनाला कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही तत्काळ रोड खुला करा, अन्यथा यानंतर आम्ही रस्ता रोको करू, आणखी तीव्र आंदोलन करू व हायकोर्टात जाऊ। माझी पोलीस प्रशासनाला व शहरातील सगळ्या प्रशासनाला विनंती आहे की नागरिक जे आज जीव मुठीत घेऊन ओलांडत आहे त्यांना त्यांचा जीव खुला करा आणि तत्काळ आकाशवाणी रोड खुला करा, ही माझी प्रमुख मागणी आहे। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा एक नज़र। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती आज मनाई गई। तलबा में किताबें तकसीम की गई, ड्राइंग के मुकाबले का एहतमाम और बच्चों ने पिज़्ज़ा की लज्जत हासिल की। ख़वातीन के लिए हमालिसानी अदबी नशिस्त का एहतमाम और रुकन पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील की कोशिश से शुरू हुआ महसमाल रास्ते का काम। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ। देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।